الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أجرا جغم آزادكم در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا گل دوواں جہاناں تے سرکار دی چلنی گل دوواں جہاناں تے سرکار دی چلنی رب آکھے زمانے نو میرے یار دی چلنی رب آکھے زمانے نو میرے یار دی چلنی گل دوواں جہاناں تے تے ہزاراں نے دربار فقیراں دے دنیا تے ہزاراں نے دربار فقیراں دے درباراں تے گل یار دے دربار دی چلنی درباراں تے گل یار دے دربار دی چلنی رب آکھے زمانے نو میرے یار دی چلنی گل دوواں جہاناں تے محبوب محمد دی کچہری وچ جانا محبوب محمد دی کچہری وچ جانا یا زہرائی لے جاوے یا چار دی چلنی
یا سیدی لے جاوے یا چار دی چلنی رب آکھے زمانے نو میرے یار دی چلنی گل دوواں جہانا تے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خنان شیری لساں بانیان محفل نقیب محفل آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ شہدائے کرب و بلا آپ باب دی اس جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر مستری محمد اشرف صاحب آصف صاحب دیگر جتنے بھی انہ دے معاونین نے اللہ کریم سارے دی کاوش قبول فرمائے اور اسٹیٹ تے جتنے بھی صحیح العقیدہ علماء تشریف فرمانے اللہ کریم علماء حقہ دا سایہ سارے سران تے قائم و دائم فرمائے احباب نے فقیر نو حکم فرمایا تواڈی زیارت واسطے فقیر حاضر ہو گیا دعا کرنا اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے قبلہ شاہ جی تشریف فرمان دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف گھن آئے ہو اللہ سارے انو قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیر عطا فرمائے وقت کافی خاصا بیت گیا رستے دے اندر کو دو چار رکاوٹاں پیدا ہوئیاں میں بھی لیٹ ہو گیا قبلہ حضرت صاحب بھی گفتگو فرما رہے سن انہاں بھی گفتگو درمیانے چھوڑ دی تھی تو ماحول جیسا بھی ہے احباب دے سامنے ہے چند گزارشاتاں فقیر بھی احباب نال کرنا چاہ رہا قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لفظ قُلْ بول کے اللہ یار نو صد ماری محبوب جی تسی اعلان فرماؤ کہ میں تہاڈے کولوں کسی قسم دی اجرت دا سوال نہیں کردا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر میرے قریبیاں نال مودت کریا جے ایک محبت ہوندی ہے ایک مودت ہوندی ہے سادہ دی مثال دے کے بات آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں مچھلی پانی چ رہے خوش بھی راندی ہے راضی بھی راندی ہے زندہ بھی راندی ہے کیوں مچھلی پانی نال محبت نہیں کر دی مچھلی پانی نال مودت کر دی ہے بغیر پانی دے مچھلی دا گزارا نہیں جدوں آئی نا نبی دے قرابت داران دی گل تو فرمائے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نبی پاک دے قرابت داران نال اند دا پیار رکھیا جے کہ اونا بعد تواڈا گزارا ہووے ہی نہ سنی سنی سبحان اللہ فرماؤ ہن غور کرنی ہے جملے تے اعلان ہو گیا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نبی دے قرابت داران نہ پیار کرو ہن سوال پیدا ہو گیا کہ قریبی کون کون ہے ایک قربا تو مراد کی ہے پرے پنجاب دے بندے بیٹھے ہو میں تواڈے کو سوال رکھنا چاہنا سورا قریب ہوندا ہے کہ نہیں جنہ دی بندی ہو بولو داماد قریب ہوندا ہے کہ نہیں سورا بھی قریب ہے تے داماد بھی قریب ہے میرے سرکار جان دے سن کئیاں اہل بیت دی محبت دی یاد لے کے تے میرے یاراں نو پہ جانا ہے میں سرکار دی حکمت عملی تو صدقے جاواں دو یاراں نو تیاں دے کے نبی پاک نے قریب کر لیا تے دو یاراں کولوں تیاں لے کے نبی پاک نے قریب کر لیا ونڈ کرو ابو بکر پاک بھی میرے نبی دا قریبی عمر پاک بھی میرے نبی دا بولی جو نانا خیر ہے ودی نصرت خیرہ عثمان پاک بھی میرے نبی دا علی پاک بھی میرے نبی دا قریبی
यही सबक है जेड़ा कोटला शरीफ के सज्जादा नशीन ने गली गली जाके दिता है। ते मैं भी उस दर दा मुरीद हाँ। ते साइयां एक ही सबक पढ़ाया भाई, जे हजूर दी आल नूं छड्ड के बस सहाबा दे बने रहे तां भी बेड़ा पार नहीं, जे सहाबा नूं छड्ड के आल दे बने रहे तां भी बेड़ा पार नहीं। बेड़ा ओदा ही पार होना है जेड़ा यारे गार दा भी गुलाम होवेगा ते हैदरे करार दा भी गुलाम होवेगा। ते इत्थे जे किसी नूं गल करिए ते अगों साडे ते ताना ये बनदे ने, वेखो जी असीं आले बैत दे गुलाम हाँ ते साडे तो मौलवी तां सड़दे ने। मैं क्या ये केड़ी किताब च लिखिया कि अबू बकर नूं भौंक के बंदा अहले बैत दा गुलाम बने? ये किस किताब च लिखिया है कि हजरत उमर पाक ते तबर्रा करके अहले बैत दी गुलामी लभदी है? ये किस किताब च लिखिया कि हजरत अमीर मुआविया नूं भौंक के अहले बैत दी गुलामी लभदी है? भाई सहाबा नूं भौंकन दा ना अहले बैत दी गुलामी नहीं। जिन्हों बना लिया है असी अहले बैत दे नारे मारने ते तां साडे खिलाफ ने, नहीं असी अहले बैत दे नारियां दी वजह तो तुहाडे खिलाफ नहीं, असी हजरत अबू बकर ते हजरत अमीर मुआविया ते उमर पाक नूं भौंकन दी वजह तो तुहाडे खिलाफ हां। ये प्यारा अकीदा है आले सुन्नत दा। सरकार ने बेटियां दितियां, दो घरां चों नबी पाक ने बेटियां दे रिश्ते लए ताकि क्यामत तक कोई काला कतूरा मेरे यारां नूं भौंके ना। रिश्ते वेख के पता लग जाए सिद्दीक ते भौंकना नहीं, सिद्दीक कमली वाले दा करीबी है। उमर पाक ते भौंकना नहीं, उमर मेरे नबी दा करीबी है। उस्मान पाक नूं तबर्रा नहीं करना, उस्मान मेरे नबी दा करीबी है। लेकिन असी आले सुन्नत हां ते यही कोटला शरीफ तो गैरत का पैगाम मिले है। साडे कोलों कानी वंड नहीं हुंदी। हजरत इब्ने अब्बास ने बड़ी मुहब्बत की बात लिखी। आप फरमाते ने इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा, इत्थे कुर्बा तो मुराद जात हजरत मौला अली दी, जात इमाम हसन दी, जात इमाम हुसैन दी, जात हजरत मौला अली दी। सुनिया तेन मुबारक होवे तेरा अकीदा कुरान के मुताबिक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। जे कुर्बा तो मुराद नबी दे यार लईए, सुन्नी नबी दे यारां दा भी गुलाम है। जो कुर्बा तो मुराद नबी दी आल लईए, सुन्नी नबी दी आल दा भी गुलाम है। एक होर मजे की गल सुनो, आखिर जी वेखो जी सुन्नी हुसैन पाक दे ना तो सड़दे न, मैं कहा सुन्नी ही हुसैन हुसैन कर देन। जेड़े 10 दिन वाले किराएदार सन हुण को नजर आ रहे हैं। असीं अज भी मसीत इमाम हुसैन दे जिक्र दी महफिल लाई कि नहीं लाई, पर थोड़ा जिहा साडे ते उन्हां च फर्क है। वो कमीज़ां ला के सड़कां बंद करके शबीलां ला के विच घोड़ियां दे मूंह मरवा के कर देन। असीं हुसैन दा जिक्र करने आ, सिर कज के करने आ, वुजू करके करने आ, मसीते वड़ के करने आ। साडे नाल लकीन करना भाई, असीं ही हुसैनी आ, पर साडा ऐलान है वे जे नबी दी याद दा प्यार जमाने नूं विखाना चाहना है ते हुजूर दे यारां दी मुहब्बत सीने च लैके नबी दी याद दे नारे मारेगा ते कबर विच भी खैर होवेगी ते हशर विच भी खैर होवेगी। ते कौन है दीवानी दा गुलाम ते गली गली नारा मार के कहंदा बड़ा लजीपा है तेरा घराना यार। इंज नहीं यार नबी दे यारां दा प्यार सीने च लैके कमली वाले आका दी यार दा नारा मार के हर सुन्नी मां दा पुत्तर ऐलान करे बड़ा लजीपा है तेरा घराना रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना
جڑا کملی والے دے ٹکڑے کھان والے میرے نال پڑے تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا دے بالی دے غلامہ دا قیدہ کیے مما تعالی حبی آل محمد نمات شہیدہ مما تعالی بغضی آل محمد نمات کافرہ اگر نبی دیا اللہ پیار کر کے جاوے گا رب شہادت دا درجہ عطا کرے گا پر کملی والے دیار دا پیار ہوئی قابل قبول ہوئے گا جس پیار دی اندر ابو بکر صدیق دی محبت دی خوشبو آندی ہوئے گی جدے وچوں نبی دے یار عمر دے پیار دی خوشبو آندی ہوئے گی جدے وچوں عثمان پاک دی محبت دی خوشبو آندی ہوئے گی جڑا ابو بکر پاک تو لے کر کے جناب امیر معاویہ تک نبی دے ہر صحابی دا پیار سینے چ لے کے نبی دی یار دا نعرہ مار کے مر جائے گا رب شہادت دا درجہ عطا کرے گا اے عقیدہ سنی ماں دے پتر دا عقیدہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا دے ڈنڈی پہ مار دے ہر بندے دا ہاتھ بلند تے آواز اچھی ہوئے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى حکم آ گیا نبی دے قرابت دارہ نہ کی کرو او سارے بولو نا پیار کرو سوکھا کہہ لو حضور دے قرابت دارہ نہ کی کرو پیار ہن میں سمجھانا چاہنا بھائی میں مولوی آکے ممبر تے بہ کے تقریر کرنا تے ایویں نہیں پہلے وال سیکھنا پیا سائیاں دے جوڑے چومنے پے کسے استاد دی بارگاہ چ بہنا پیا ساؤنڈ والا بھائی ساؤنڈ چلاندا ہے ایویں نہیں پہلو کسے کلو سیکھ کے آیا ہے کیمرہ مین کیمرہ چلاندا ہے ایویں نہیں پہلو کسے کلو ہر کام دا کوئی نہ کوئی استاد ہے ہن حکم آ گیا کہ نبی دے قرابت دارہ نہ پیار کرو مودت کرو محبت کرو میں علماء دے قدم چومے جے اے پیار سیکھنا ہوئے وال سیکھنا ہوئے کہ نبی دے قرابت دارہ نہ پیار کن کرنا ہے تے سیکھن دا طریقہ کیے تے کتھوں سیکھنا پوے گا جدو کافی دیر علماء دی بارگاہ چ بیٹھا رہا کدے کسے دے قدم چومے کدے کسے دے قدم چومے تحقیق کرن تو بعد علماء نے دسیا مولوی جی جے حضور دی آل نہ پیار کرن دا نبی دے قرابت دارہ نہ پیار کرن دا وال سیکھنا ہے نا بریلی دے شہنشاہ سیدی احمد رضا دے بوے تے جانا پوے گا اعلیٰ حضرت دے بوے تے کدے بوے تے سنی بولے جنہوں اعلیٰ حضرت آکیاں ٹھنڈ پئی اسی وہ نہیں جنہاں نو تکلیف ہوندی سانو ٹھنڈ پیندی اعلیٰ حضرت آکیاں جے حضور دی آل دا پیار سیکھنا ہے تے سیدی اعلیٰ حضرت دے بوے تے جانا پینا ہے پہنچے لجپالا فرماؤ نبی دے قرابت دارہ نہ کین پیار کرنا ہے اعلیٰ حضرت فرما نے دس دینے ہیں گلی سی بریلی دی ایک وڈیرا جا بابا گلی سے جا رہے انہیں ویکھیا جھنڈیاں پئیاں لگ دیاں لائٹاں پئیاں لگ دیاں چونا پیا لگدا ہے چونا جان دے ہو اسی گلی نو لاؤنے ہیں کئیاں نو ایویں لگ جاندا ہے اگلا مہینہ چونے والا ہے
पिछले दिन दो दिहाड़े गुजरे मेरे साईं लजपाल मेरे मुर्शिद करीम का मैं नारा सुनिया उन्हें बड़ा सोहना नारा मारिया और रबीउल अव्वल जिवें ही आउंदा ना तो कई आंदे ने वेखो जी फलाने की धी विआह दिओ फलाने की बेवा विआह दिओ तो ये एवें मिलाद ते इन्ना खर्चा करते हैं फलाने की बेटी विआह दिओ तो मेरे पीरां आखिया जिन्हें धीयां तुइयां विआहणियां ने विआह लवो 1500 साला मिलादुन नबी आ गया है जिन्हें विआहणियां पहलो विआह लो मुड़ के जो मिलाद ते इतराज कर देन आखिर जी मिलाद के खर्चे चों वो साडा एक मौलवी हुण ओहदा ते बेड़ा ही गर्क हो गया ना जिन्हों टच मौलवी आंदे आ वो अजकल टिकटोकर बने तो उन्होंने किसी आख्या जी तू मिलाद के पैसे तो ये जो इन्ना खर्चा कर दिओ किसी बेवा नूं ब्याह दिओ उन्हें बड़ा सोहना जुमला बोलिया आंदा तुहानूं जो बेवा दी पई है तुसीं बेवा ही सानूं दे दिओ असीं मिलाद वाले पैसे नाल ही वो काम करना होरना पैसिਆਂ चों नहीं निकलदा मिलाद की वारी आवे तो जनाब सारा कुछ याद आ गया तो वो जवान चूना लान लैटां लान झंडियां लान बाबा करीब आ गया खैर है जवाना आख्या बाबा लैटां तां लाने चूना तां लाने झंडियां तां लाने अज साडे महल्ले महफिल मिलाद मुस्तफा है उस आख्या ठीक है महफिल होवे लैट लानी चाहिए चूना लाना चाहिए झंडी लानी चाहिए आ पालकी की करनी है आ डोली वो कहने लगा बाबा जी डोली च बहा के उन्होंने लियाना है जिन्हां दा साडी महफिल ते खसूसी खिताब है बाबे का अच्छा मौलवी बाबा पैंडा मार के आ रहा दूरों आ रहा है उन्होंने कहा ना बाबा मौलवी भी ऐसे महल्ले का महफिल भी ऐसे महल्ले च बहा के डोली च ले आवांगे उस आख्या सफर भी बहुता नहीं मौलवी भी इसे गली का महफिल भी इसे गली च डोली च बहा के ले आना है जवान कहने लगा बाबा जी इज्जत सफरां दी नहीं हुंदी इज्जत बंदियां दी हुंदी है वड्डी गड्डी वेख के इज्जत नहीं करनी वड्डे जुब्बे कुब्बे वेख के इज्जत नहीं करनी वड्डे प्रोटोकॉल वेख के इज्जत नहीं करनी अगे वेखना बंदा भी इज्जत के काबिल है कि नहीं ते अगर को साडे कोलों पूछे ना इज्जत का मयार की है मैं कहा नाथ खान होवे नकीब होवे खतीब होवे भावे को पीर होवे असी इज्जत ओदी करनी है जिन्हें नबी पाक दे यारां दी करनी है जिन्हें हजूर दी आल दी इज्जत करनी हजूर दे सहाब दी इज्जत करनी जेड़ा किसी एक भी सहाबी दा मुनकर है हजरत अमीर मुआविया तक बार बार कह रहे हैं वो साडी जुत्ती दी नोक ते असी प्यार ओदे नाल कर सां जेड़ा हजूर दे यारां नाल प्यार कर सी ते जुब्बे कुब्बे वेख के इज्जत वो कहने लगा बाबा इज्जत सफरां दी नहीं इज्जत बंदियां दी हुंदी वो बाबे नूं तड़प पैदा हो गई वेखां ते सही मिलां ते सही ये कौन है जेड़ा है भी इसे महल्ले दा आउणा भी इसे महल्ले च ते एडा प्रोटोकॉल बाबा कहने लगा जवाना ओदा तारुफ की है जवान कहने लगा बाबा उंज ते ओदे बड़े तारुफ ने सब तो वड्डा तारुफ है वे ओ मेरे नबी नाल अन्ने वाह मुहब्बत करदा है ओनू को लख बार गल करे आपने दुश्मनां नूं जवाब नहीं देंदा पर जदों गल आवे ना कमली वाले दी इज्जत दी एडा दीवाना ही कलम नूं तलवार बना लैंदा है बाबे नूं तांग हो गई मिल के जावांगा वेख के जावांगा कौन है दिवाली दे गुलामो जदों महफिल दा वेला करीब आया चुकी डोली लेके सैयदी अहमद रजा दे बूवे ते आ गए जदों तेरा ते मेरा इमाम सज के अपने हुजरे चों बाहर आया सैयदी अहमद रजा आया के डोली च बैठ गए डोली चुकन वाले आने डोली चुक लई चंद कदम दूर गए मेरे इमाम दी आवाज आई डोली चुकन वाले ओ डोली नीचे उतार दियो जदों डोली चुकन वाले आने डोली नो नीचे उतारिया सैयदी अहमद रजा डोली चों बाहर आए ते मेरे ते तेरे इमाम ने फरमाया डोली चुकन वाले हो दसो तुहाडे च सैयद ज़ादा कौन है दसो तुहाडे च सैयद कौन है मैनू कमली वाले आका दी आल दी खुशबू आ रही वो सैयद दियां अखां च अथरू आ गए ते रो के अर्ज कीती लजपाला मजदूरां कोलों मजदूरी लई दी उन्हां दियां ज़ातां नहीं पुछी दियां सैयदी अहमद रज़ा फरमाते ने दसो सैयद कौन है मैं क़यामत नूं केड़ा मुंह लेके नबी करीम दी बारगाह च जावांगा जे मेरे नबी ने पूछया अहमद रज़ा बड़ा दीवाना बनया फिरदा
खास जेड़े सैयदां नूं मैं अपने मोढियां ते चुक के प्यार करदा रहा मेरी औलाद दे कंधे ते सवारी करदा रहा मेरे इमाम फरमांदे ने दसो सैयद कौन है वो सैयदजादा रो के आंदा लजपाला उंज ते गरीबा पर है नबी दी आला मैं नवा नवा बरेली दे अंदर आया काम नहीं लंबा मैं डोली चुकन वालियां दे नाल रल गया जदों तेरे ते मेरे इमाम ने सुनिया सैयदजादे आला हजरत ने चादर सैयदजादे दे पैरों च रख दी हाथ जोड़ के फरमाते ने नबी दी आल अहमद रजा नो माफी दे वो सैयदजादे ने माफ किया मेरे इमाम ने फरमाया ना ना माफी इंजते नहीं लेनी लोग हैरान रह गए वक्त इमाम माफी के लेनी है मेरे ते तेरे इमाम ने फरमाया तू मेरे नबी दी आल हुन तू डोली विच बह जा अहमद रजा डोली अपने मोढियां ते चुक के ले जाए तू डोली च बह अहमद रजा डोली अपने मोढियां ते चाहेगा फिर लोकां वेख्या सैयदजादा डोली च बह गया वक्त ते इमाम ने डोली मोढियां ते चुकी ते मेरे इमाम डोली लेके जा रहे थे कह रहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा सारे ही कह लो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का कि तो है ने नूर तेरा ये सब घराना सोने ऐलान कर दियो मेरे कराबतदारा ना मवद्दत करे आजे आला हजरत दस के किन करना है आला हजरत तो पहले भी किसे दसे है कि हुजूर दे आल नाल नबी पाक दे कराबतदारा ना प्यार किन करना है मैं कहा जी दसे है किन्ने दसे है नबी पाक दे सहाबा ने दसे है आला हजरत तो पहले हुजूर दे सहाबा दस गए हजूर दी आल ना किन प्यार करना है ज़ौक़ होवे ते गल सुना दिया गली मदीना पाक दी इधरों हजरत अबू हुरैरा पे आउन इधरों इमाम हसन पे आउन जदों हजरत अबू हुरैरा वेख्या ना इमाम हसन नूं चुकिया ते चुक के दीवार ते बिठाया अपनी चादर लई ते इमाम हसन दे पांव साफ करन लग पे हजरत इमाम हसन ने पांव पीछे खिंचया चाचा जी की पे करदे हो तुसी ते मेरे नाने दे सहाबी हो फरमाया पुत्रा सहाबियां ताई ते प्या करना सहाबियां ताई ते प्या करना हसन पुत्रा जेड़े तेरे मुकाम ते शान कमरी वाले आका कोलों मैं सुने ने ना अगर लोकां नूं पता लग जाए ते तेरे पैर पुंजे पैण ही ना देन तेनों मोढियां ते चा के फिरया कर दौरे खिलाफत हजरत आका उमर पाक दा उमर पाक दे नाम ते सुभान अल्लाह इंज नहीं नब के सुभान अल्लाह उच्ची सुभान अल्लाह भाई यो ना है उदों शैतान डरदा सी अज शैतान दी औलाद डरदी है मैं अक्सर अपनी तकरीरां चाहना जेड़ा बंदा चाहता है ना गली पाक रवे गली दे कोने ते नबी दे यार उमर दा ना लिखो ना शैतान यासी ना शैतान दी औलाद यासी ये मुकाम है हजरत उमर पाक दा हजरत उमर पाक दा दौरे खिलाफत ईरान फतह हो गया ईरान के बादशाह की शहजादी आई तो सहाबा बैठे सनद की हजूर शहजादी आ गई है तो निकाह कर दे अब्दुल्ला बिन उमर दे नाल हजरत आका उमर पाक फरमाते ने यह शहजादी है
ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? थोड़ी देर बाद ज़बान अदल खुली, हजरत आका उमर पाक की आवाज आई, आईना हुसैन इब्न अली। सहाबा दसो अली दा पुत्र हुसैन किधर है? आका हुसैन आ गए। हजरत उमर पाक ने शहर बानो दा निकाह आका हुसैन दे नाल कीता। निकाह करके फरमाया सहाबा वेखिया जे शहर बानो शहजादी है, उमर दियां नजरां विच हुसैन शहजादा है। जे शहर बानो शहजादी है ते मेरियां नजरां हुसैन शहजादा है। बचपन से मां ने दिल में बसाया हुसैन है, बचपन से मां ने दिल में बसाया हुसैन है। बचपन से मां ने दिल में बसाया हुसैन है, बचपन से मां ने दिल में बसाया हुसैन है। मुझको तो लोरियों में सुनाया हुसैन है, मुझको तो लोरियों में सुनाया हुसैन है। और क्या मुझको गिराएंगे ये वक्त के यजीद, क्या मुझको गिराएंगे ये वक्त के यजीद, क्या मुझको गिराएंगे ये वक्त के यजीद। मेरी तो नस नस में समाया हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सहाबा शहर बानो शहजादी है ते उमर दियां नजरां विच हुसैन। ऊंचा बोलो, उमर दियां नजरां विच हुसैन। ते एक शेर ते तुसां सुनिया होवेगा, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, दोनों तरफ हो तो मजा देता है। हजरत शहर बानो दा निकाह आका हुसैन नाल करके हजरत उमर ते अपने प्यार दा सबूत दे छड़िया ते जमाने नूं दस छड़िया कि हजूर दी याल नाल इंज प्यार करना है। अगों सवाल ये बनदा है, क्या अली दा पुत्र हुसैन भी नबी दे यार उमर नाल प्यार करदा है कि नहीं करदा? एक पासियों ते हो गया ना, हुण दूजे पासे भी प्यार है कि नहीं है? पर नासर तलाड़े नहीं दसना, आला हज़रत दे किसी सुन्नी गुलाम ने दसना है। प्यार है, एसी च प्यार करना सौखा, करोला गड्डी च सौखा, होंडा सीडी ते सौखा, पखियां थले बह के सौखा। पर जिथे कीता ना अली दे पुत्र हुसैन ने नबी दे यार उमर ना प्यार, कमाल ही कर छड़ी। आखे किथे कीता है? मैं क्या तप दी रेत ते कीता है ते तीरां दे साए थले कीता है। किवें? मैदान करबला आया, 2 मुहर्रम नूं खैमे लगे, 7 मुहर्रम पानी बंद, खैमे च पानी नहीं आ रहा, नमाज भी जारी है, तिलावत कुरान भी जारी है। जे तुहाडा ज़ौक इजाजत देवे ते मैं करबला दा नक्शा हजरत सखी सुल्तान ने बाहू दी कलम दी नोक ते रखा भाई। बड़ा सोहना नक्शा खिंचिया। तो आरिफां दे सुल्तान फरमादे ने, जे कर दीन इल्म विच होंदा ते फिर सर ने क्यों चढ़ दे 18,000 जो
کر دے ہو جے کچھ کر دے ملالا سرور دا تے پھر خیمے تمبو کیوں اے ساڑے دے ہو صادق دین اونا دا میرا کامل باہو تے جیڑے سر قربانی کر دے ہو میدان کربلا 10 محرم دا دین آیا شہادتہ دا سلسلہ شروع ہو گیا حر بن ریاحی جا رہے وہب بن عبداللہ کلبی جا رہے ابو بکر بن علی جا رہے وہ ایک پانجا چوکے ہیں کری ہوتے ایک یہ علم عباس علمدار تھا میں کہے کون نے اخی علی پاک دے پتر میں کہے ابو بکر بن علی کون ہے عمر بن علی کون ہے عثمان بن علی کون ہے یہ بھی علی پاک دے پتر نے تے کربلا دے شہید نے ایک ایک کر کے گئے سارے میرے حسین لاشے موڑے تے چاہ چاہ کے لے آ رہے ساڑھے بیڑے چے ایک میت پئی ہوئے تے ساری رات نیند نہیں ہوں دی میں حسین پاک دی جرت نو سلام کران جڑا لاشاں دا ٹیر لا کے آسمانہ میں دیکھ کے کہندا یا اللہ جی میں تو راضی ہے او میں حسین راضی ہے میرے اللہ جی میں تو راضی او میں حسین راضی کون ہے دیوالی دے غلاموں یہ کر کے میرے حسین دے جان نثار جا رہے میرے امام سارے دے لاشے موڑے دے چاہ کے لے کے آ رہے حضرت شہزاد علی اصغر دی قبر بنا کے میرے امام خیمے دے اندر رہے کہ میرے امام نے دیکھیا سامنے پتر کھڑا ہے دیدہ نام زین العابدین جدو پتر تیار دیکھیا میرے امام فرما دینے بیٹا کدھر دی تیاری ہے عرض کی تھی بابا میں بھی کربلا وال جا رہا میرے آقا حسین فرما دینے بیٹا زین العابدین تسی نہیں جانا عرض کی تھی بابا جان لین دے قیامت دا دیاڑا ہونا عباس نے کٹے بازو وخا لینے علی اکبر نے سینے چ لگیا تیر وخا لینے اونو محمد نے جسم دے وجیاں تلواراں وخا لینیاں عرض کی تھی بابا جی مینوں بھی جان دیو میرا بھی کربلا دے میدان چ حصہ پہ جائے میرے آقا حسین فرما دینے پتر زین العابدین نانا تو نہیں جانا تیرے تو میری نسل چلے گی میں حسین ابن علی دا آقا عمر دے نال پیار دسا لگا میرے آقا حسین فرما دینے زین العابدین تیرے تو نسل چلے گی اگر نسل چلان واسطے علی اکبر نو روک نہیں دے کیونکہ اکبر روے جی صورت میرے نبی نال مل دیئے پر علی اکبر گئے میرے حسین روکیا نہیں جدو زین العابدین دی واری آئی دے روک کے فرما دینے پترا تیرے تو نسل چلے گی میرے حسین جان دے سن کئیاں کالیاں نے ساڑی محبت جو نبی دے یار عمر نو پہ جانے آقا حسین دے پیار تو واری واری جاواں فرمایا پتر نسل تیرے تو چلے گی کیونکہ تو شہر بانوں دا پتر ہے شہر بانوں دا نکاح میرے نال نبی دے یار عمر نے کیتا ہے میں حسین جانا وا میری نسل دا آخری سید وی فاروق دی عطا نال پیدا ہوئے اے پیار ہے 15 لاکھ لے کے آ جاندے ممبراں تے صحابہ بڑا ظلم کیتا نبی دی یاد تے ظلم این ہوندا
یہ پیار بھی تو دسو نا جڑا صحابہ تے اہل بیت آپس وچ کردے آئے جیڑی محبت آپس وچ کردے آئے تے بس پیار ہی نہیں ہے رشتہ داری بھی ہے ذوق ہوئے تے گل کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی ایک دا نام حضرت ابو بکر ایک دا نام حضرت مولا علی ابو بکر پاک بھی جوان ہو گئے جناب مولا علی بھی جوان ہو گئے شادیاں ہو گئیاں اولاد پیدا ہوندہ وقت آیا تے ابو بکر صدیق نو اللہ نے پتر عطا فرمایا تے تاجدار صداقت نے پتر دا نام رکھیا محمد بن ابو بکر حضرت مولا علی نو اللہ نے پتر دیتا تے نام رکھیا حسین ادھر بھی پتر تے ادھر بھی ہن ذرا تعلق ویکھیا جے رشتہ داری ویکھیا جے کون ہے دیوالی دے غلاموں ابو بکر صدیق دا پتر بھی جوان ہویا حضرت مولا علی پاک دا شہزادہ بھی جوان ہویا شادیاں ہو گئیاں جدو اولاد پیدا ہون دا وقت قریب آیا محمد بن ابو بکر نو رب نے پتر دیتا ہے نام قاسم رکھیا ہے امام حسین نو اللہ نے پتر دیتا نام زین العابدین رکھیا ادھر قاسم بھی جوان ہو گئے زین العابدین بھی جوان ہے جدو شادیاں ہو گئیاں اولاد پیدا ہون دا وقت آیا حضرت قاسم نو رب نے بیٹی دیتی ہے بیٹی دا نام فروا امام زین العابدین نو رب نے پتر دیتا نام محمد باقر رکھیا فروا بھی جوان ہویا محمد باقر بھی جوان ہے آج لوگی آنے نے صحابہ دے آدھے بیت دی دشمنی ہے میں کہا جتے دشمنی ہوئے ساکا چاری نہیں کری دی جتے دشمنی ہوئے بیٹیاں دے رشتے نہیں کری دے پوتری ابو بکر دیئے پوترا مولا علی دے فروا دے محمد باقر دی آپس میں شادی ہو گئی ویلا گزردہ جا رہا جدو اولاد پیدا ہون دا وقت آیا اینا دوباں دے وچوں رب نے جیڑا پتر عطا کیتے وہ پتر عام پتر نہیں علم کیمیا دا بڑا بڑا ماہر جابر بن حیان دا استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی استاد ہے اس پتر دا نام امام جعفر صادق ہے قیامت تک تسی شجرہ پڑھ کے ویکھ لاؤ جیڑا بھی حسینی سید پیدا ہوے گا جعفر صادق دی اولاد وچوں ہی ہوے گا جیڑا سچا سید ہوے گا نبی دے یار صدیق نو برا نہیں آکھے گا کیونکہ سید جان دینے اسی علی دے پوترے آ صدیق دے پوترے شاہ صاحب دی گل نہیں کر رہے ساہ صاحب میں کہا دے ساہ جے آکھے اسی علی پاک دی اولاد تے ابو بکر نو نہیں مان دے میں کہا مولا علی فرمان نے پران دفاع ہو جے صدیق دا نہیں تے میرا بھی نہیں جیڑا سید آکھے جی میں علی دا پوترا میں صدیق دا دوترا نہیں مولا علی بھی سینے نہیں لانا میں پران دفاع ہو میرا پوترا ہو یہ جیڑا صدیق دا دوترا ہے جیڑا صدیق دا بھائی یہ پیار ہے یہ محبت ہے رشتہ داری ہے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی دنگا فساد کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی تے دشمنہ دیا خبرات کان نہیں ترنا تے بھائی میں تے اکثر نہ ہونا کھرا تے سچا سودا کرو لبے تے غیراں دے موے نہیں ملی دے بات سمجھے بھائی صاحب حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مسنوی دے اندر وہ حکیم صاحب سن تو انہیں نوکر رکھیا جی تے نوکر سی ایک کھو پینگا ایویں ایک دن حکیم کہنے لگا جاؤ نوکرا اندروں بوتل دودھ والی چا لیا وہ اندر گیا نا تے جا کے بعد دے کہنا حکیم صاحب سجی بوتل کے کھبی حکیم نو پتہ لگ گیا بوتل ایک ہی نوکر پینگا ہے اس آکھیا دوویں چا لیا ایک چکی تے دوویں آ گئی ہیں آخر جی دوویں آ گئی ہیں وہ آندا ایک توڑ دے
ਇੱਕ ਤੋੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟ, ਹਜ਼ੂਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਪਈਆਂ। ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी भैंगे ने उड़ाई होगी। भाई ये भैंगे ने खबर ते नहीं जाना। अली पाक दे घराने नाल जिन्ना प्यार नबी पाक दे सहाबा कीता है, कमाल कर देते। ते फिर इस घराने भी सहाबा ना बड़ा प्यार कीता है। जेड़े ऐ बां बां बी बी बू बू कर देना, उन्हां नूं पुछो जदों हजरत उस्मान पाक दी शहादत दा वक्त सी, बूहे ते पहरेदार कौन सी? पहरेदार भी तो तको ना दरवाजे ते केड़ा है। तेरे ज़ौक बने तो मैं अपने साइयां दी बोली च ना दसा। मेरे लजपाल, मेरे मुर्शिद करीम, मेरे साईं ललकारे आला हज़रत, आपने बड़ी सोहनी गल की थी। ते मेरे साईं दे गली गली नारा मारे अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, जहाँ नूरे विलायत हो वहाँ ताले नहीं होते। अली सादो बतलाया तहफ़ुज़ कर के उस्मान का जो रखे बुग़्ज़ उस्मान से, अली वाले नहीं होते, सहाबा के जो दुश्मन हो अली वाले नहीं होते, अली के चाहने वालों के मुँह काले सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं। ना सुभान अल्लाह, मुकालमे की गल नहीं चलन दी गड्डी। लोग जाने आंदे ने वाह जी वाह, बाकी आंदे ने जा बई जा, खैर हो जाए। चलो जी, तकरीर होनी भी होनी चाहिए जिन्नी देर बंदे मुहब्बत नाल सुन लैन। हाँ, पींगा पान का फायदा नहीं। मैं चुके इतना सफ़र भी किया, हूँ वापसी का सफ़र भी है, तो कल भी पत्तों के शहर के अंदर मैं फ़कीर हाज़र होना है खिताब वास्ते। तो बस ये सिलसिला मुहब्बत का चलता रहना है। मेरे साईं आंदे न पुत्रा लंगर मदीने वाला बड़ा देवेगा, पर लंगर हलाल करके खाई। तो मदीने वाला लंगर वाधू पिया दिंदा है, पर असीं ये काम कदे नहीं किया नीलियां दे स्टेज ते नीली ते पीलियां दे स्टेज ते पीली। स्टेज जेड़ा भी होया है गल सुनिया वाली हुई है। हाँ, क्योंकि होए जो सुननी अलहमदुलिल्लाह। तो साढ़े अकीदे नाल दा खरा अकीदा भी कोई नहीं। सहाबा ते अहले बैत बड़ी मुहब्बत करते आ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, नबी पाक दे सहाबा ने दस दिता कि हजूर दी याद नाल किंज प्यार करना है। एक ऐसा घराना, आखिरी बात, मेरे हुसैन पाक दा मैदाने करबला वल जाना ये कोई अचानक जाना नहीं। इमाम पाक माँ की गोदी विच आए, हुसैन आली मुकाम की शहादत की खबर भी आई है तो विलादत की मुबारक भी नाल ही आई है। अजे मेरे इमाम पाक का बचपन सी ते मदीने की गली च मशहूर हो गया कि हुसैन करबला के मैदान में शहीद होना है। तो इत्थे मैं जुमला छोटा जिहा देना चाहना, मेरे हुसैन पाक का मैदाने करबला च जाना इस बात की दलील है कि खिलाफत सलासा हक के।
ਖਿਲਾਫਤ ਸਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹਾਕਿਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਫਾਸਿਕ ਹੈ, ਫਾਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਕਿਮ ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਸਲਾਸਾ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਮੈਦਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਵਾਜ ਆਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰੋ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਆਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਗਮ में तेरे तेरे सारी कायनात रोती है, हुसैन गम में तेरे सारी कायनात रोती है, निकल के दिन भी रोता है, छुप के रात रोती है। मैं आखिर ते बस उन संगियां दे इशारे समझ गया, ज़ौक़ होवे ते बस मैं थोड़ा जिहा शहादत दा वाक़या पढ़ के मैं बात नूं समेट दियां। मैदान करबला आया, मेरे हुसैन पाक एक एक करके सारे जान निसारा नूं भेज रहे। मेरे इमाम पाक खैमे च आए ते हजरत शहजादा अली असगर दी वालिदा ने पुत्र गोदी चुके है, ते अर्द कीती लजपाला प्यास दी वजह नाल कदे जुबान मुंह च खड़ दे, कदे बाहर निकाल दे, मेरे कोलों पुत्र दी हालत वेखी नहीं जाती, ते इनू लै जाओ, हो सकता किसी औलाद वाले नू तरस आवे ते मेरे पुत्र नू 2 बूंद पानी मिल जाए। मेरे इमाम पाक ने अली असगर नू चुकिया, सीने लाया, ते आप दी वालिदा नू फरमान लगे मैं लै जाना, पर एक गल याद रखी, मैं जाके पानी मंगना नहीं, मैं जाके पानी मंगना नहीं। क्यों? मैं मंगन वालियां दा पुत्र नहीं, मैं वंडन वालियां दा पुत्र। ते असगर नू लै जाना ताकि हुज्जत पूरी हो जाए। क़यामत नू कोई यजीदी ये ना कह सके कि सानू पता ही नहीं सी कि हुसैन पाक दे खैमे च 6 महीने का बच्चा भी है। मेरे इमाम ने पुत्र सीने लाया, लैके खैमे चो बाहर निकले लगे, तो सैयदा सकीना आवाज़ मारी, बाबा ठहरो। मेरे हुसैन रुक गए। सैयदा सकीना ने एक कपड़ा अली असगर दे चेहरे ते पाया, बाबा मेरा वीर कदे घरों बाहर नहीं निकलिया, गरम लो दे थपेड़े चल देन किते नन्ना जा फुल कमला ही ना जाए। मेरे हुसैन पाक ने पुत्र नू सीने लाया। कौन है दीवानी दे गुलामो? मेरा इमाम पुत्र नू लेके खैमे चो बाहर आया, सामने खलो के यजीदी पे देखने ने, ते यजीदी कह लगे सामने नजर मारो, वेखो हुसैन सुला वास्ते कुरान लेके आ रहे हैं। अगर यजीदी बैत करे ते ठीक है, नहीं ते कुरान दा भी अदब ना करे आने, नहीं ते कुरान ते भी तीरां दा मींह बरसा दिता ने। जदों तेरा ते मेरा इमाम पुत्र लेके यजीदी लश्कर दे सामने आया, यजीदी कह लगे हुसैन सुला वास्ते कुरान लेके आ गए। मेरे हुसैन ने इंज करके पुत्र दे चेहरे तो कपड़ा चुकिया, ते कपड़ा चुक के फरमा दे यजीदियों 6 महीने दा लाल लेके आया। अगों आवाज आ रही, हुसैन यजीद दी बैत कर, नहीं ते जंग वास्ते तैयार हो जा। मेरे आका हुसैन फरमा दे ने जालिमो, जे मैं बैत ही करनी होंदी अकबर वर्गा पुत्र ना देंदा, जे बैत करनी होंदी अब्बास वर्गा वफादार ना देंदा, जे बैत करनी होंदी अपने वीर हसन दा पुत्र कासिम ना देंदा। यजीदी लश्कर च आवाज़ आई, हुरमला तेरा बड़ा निशाना है, जल्दी दे नाल तीर मार। हुसैन बैत तो इनकार करी जा रही है। नौजवानों हुरमल ने इंज करके तीर चुकिया ते नीचे कर लिया, इन्हें दूजी बार तीर चुकिया ते नीचे कर लिया। जो तीजी बार तीर चुक के नीचे कीता मारिया ना, यजीदी कह लगे
हुरमला मारदा क्यों नहीं ते हुरमल कह लगा मैं किवें तीर मारा जदों तीर चुक के सामने वेखना तीर बड़ा लगदा है असगर छोटा लगदा है उन्हां इनाम दा लालच दिता लालच जाके बेईमान ने तीर मारिया जदों हुरमल दा तीर आके अली असगर दे गले च वजा गले च वज के मेरे हुसैन दे बादू चो पार निकल गया अपनी औलादा नू सीने ते लटा के सकून नाल सौण वालिया जरा मेरे हुसैन दा दर्द समझिया अज किसे दा पुत्र बीमार होवे बाप डॉक्टर दे कोल ले डॉक्टर टीका लावे पुत्र दी रूह निकल जाए सारी जिंदगी गुजर जाती है बाप नो पुत्र दी मौत याद रहती है वाह हुसैन मैं तेरी जुर्रत नु सलाम करा मैं तेरे सबर नु सलाम करा बाप दी गोदी है पुत्र दे गले च तीर लग गया तेरे हुसैन ने यद करके पुत्र दे गले चो तीर खिंचिया आखिरी हिचकी नहीं अली असगर दी रूह परवाज कर गई तेरे हुसैन अपने पुत्र दी लाश नु सीने नाल लाया ते खैमे अवल जा रहे ते कहंदे ने जा जालमा हुरमला बेईमाना क्या मार आई तीर सगीर ताई देख में अवल हुसैन मुड़ पे नाले हलक चो खिंच दे तीर ताई मेरे इमाम पुत्र दी लाश खेमे च लेके ते मत्ता चुम के आंदे ने असगर पुत्रा सुबह तो लेके मैं किसे दी कब्र भी नहीं बनाई आ पुत्रा मैं करबला दे रेगजार दे तेरी कब्र बना देवा मेरे हुसैन ने मैदान करबला उथे नन्नी जी कब्र खोद लई 6 महीने दा पुत्र कब्र च रखिया मत्था चुम के आंदे ने असगर पुत्रा सारे जांदी वारी कुछ ना कुछ आखी तू ते जांदी वारी मैनू अबू भी नहीं आखिया मेरे हुसैन ने पुत्र दी लाश कब्र दे अंदर रखी इंज करके करबला दी गर्म रेत दा बोक भरिया असगर दे चेहरे ते पान लगे ते इंज करके मदीने वाल छेरा कर लिया ते रो के आंदे ने नाना मोडियां ते चुकना सौखाई 6 महीने दे पुत्र दे चेहरे ते गर्म रेत पानी बड़ी औखी ते जन्नतुल बकी वाले चेहरा करके आंदे ने अम्मा लोरियां दे के पुत्र पालने सौखे ने 6 महीने दे पुत्र दे चेहरे ते गर्म रेत पानी औखी ते नजब वाले चेहरा करके आंदे ने पापा खैबर दा दरवाजा पुटना सौखाई 6 महीने दे पुत्र दे चेहरे ते गर्म रेत पानी औखी मेरे हुसैन पुत्र दे चेहरे ते करबला दी गर्म रेत पाई अली असगर दी नन्नी जी कब्र बना के मेरे हुसैन ने जोली नु जाड़िया आसमान वल वेख के अर्ज कीती अल्लाह जेड़े पैदल आ सकदे सन पैदल भेजदा रहा जेड़े सवारियां दे आ सकदे सन सवार करके भेजदा रहा ये ते पैदल भी नहीं सी आ सकदा सवारी ते भी नहीं सी आ सकदा हत्था ते चुक के पुत्र कुर्बान कराया मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ले नौजवानों मेरे इमाम ने कब्र बना ली कब्र नन्ही बना के आप हजरत अली असगर नो हथी दफना छड़िया मेहमान का कुछ नहीं रखिया मैं कोले अपने दामन चाड़ हुसैन वखा
شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جو کو حسین دی اج زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے اسلام دی بقا دی خاطر میرے حسین پاک نے قربانیاں دیتیاں میرے امام نے نانے نہ کیتے وعدے میدان کربلا چ وفا کیتے مشن پانی نہیں سی اگر اڈی مار دے زمین کربلا تے پانی دے چشمے جاری ہوندے وہ کھڑی والا بابا کہندا طاقت ہوندیاں اونا زور نہیں لایا طاقت ہوندیاں اونا زور نہیں لایا اتے بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے ہی ٹر گئے اتے دین دنیا دے سائیں تتی سی کتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کامے پتر دے کے دین بچانا اے سخی حسین دا کام کی لین گئے میرے امام آخر تے پیغام یہ بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے اے نادی اولاد مدینے وچ نہ جائے گی قاتلان انج دے مارے کھلے حسین نے آج بھی دین آباد مسجد آباد حسین ابن علی دا صدقہ تو بھائی صاحب میرے امام پاک نہ پیار کرو حضور دی آل نہ پیار کرو نبی پاک دے صحابہ نہ پیار کرو 100 گاز رسا سرے تے گنڈ بے عمل ہویا تے نجات ہو جائے گی بے ادب ہویا تے نجات نہیں ہونی کسے صحابی دا کسے حضور دی نسبت دا بے ادب بن کے نہ مری ادب کر کے مرے گا قبر وچ بھی خیر ہوے گی تے حشر وچ بھی اللہ کریم ساڑی حاضری قبول فرمائے جیڑے میرے دوست باغ مل کے محفل پاک دا اہتمام کیتا اللہ کریم اچھا میں پڑھ دیا بڑی محبت نال محفل سجائی اور میرے رفیق سفر رستے وچوں میرے بھائی محمد وسیم صاحب ASI پنجاب پولیس آپ میرے نال تشریف لے آئے اللہ آپ نو بھی عمر خضری عطا فرمائے یہ بڑی محبت کر دیں حالانکہ انہاں دا محکمہ ایسا دنیا انہاں پیچھے دوڑ دی ہے حضور دے صحابہ تے آل نال فقیر پیار کردا ہے تے فقیر پیچھے پیچھے کیوں وجہ کی اللہ فرماندا ہے زمانہ تواڈے پیچھے ضرور آسی پر تسی مخلص رہا جی تسی ترگڑے رہا جی تسی 2 بیڑیاں چلات نہ رکھیا جی ایک بیڑی دے ملا بن جایا جی خیر ہو جائے گی اے بس پولیس والا ہی نہیں جے پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دا مرید خاص بھی جی وجما شریف والے اے بابا بھی سبحان اللہ ہے بمب کڈی ہوں ترگڑا بابا ہے چساں کرائی ہوں منکراں نو پھانے لائی ہوں کمال کری ہوں یہ چونکہ شاہ صاحب دا لاڈلا مرید ہے اسی بھی بڑی محبت کرنے ہیں تو یہ میاں صاحب دی وجہ تو میرے نہ بڑی محبت کردا ہے اصل یہ دیوانہ ہے میاں صاحب دا میرے سائیں لجپالاں دا انہاں دی وجہ تو ساڈے نال بڑی چاہت کر دیں تے ہن سنگی نے اشارہ کیتا ہے میں تقریر مکا لئی ہے ایک شعر پڑھنا ہے جے تسی شعر بن کے سبحان اللہ تسی شعر بن کے سبحان اللہ کو تو میں شعر پڑھا ایک شعر توجہ بھائی صاحب مار تساں بھی جانا مار مولوی آقب بھی جائے گا تے دنیا دا یار یاری چھڑ جائے گا جے حضور دا پیار سینے چ لے کے جائے گا نا جدوں اندھیری قبر ہوے گی جتھے کوئی نہ آیا اوتھے آمینہ دا لال آ جائے گا
ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲਿਆ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਆ ਕਮਲੀ ਹੇਠ ਛੁਪਾਵੇਗਾ ਪੜੀਏ ਲਾ ਇल्लल्लाह अगला। हर नौजवान अपने अपने साईं दा तसव्वुर अपने दिल च रखिया ने। मैं ताजदारे कोटला दा ख्याल सीने ते दिल च लैके पढ़न लगा, बिना तेल ते दीवा बलदा नहीं, ते बिना पानी बूटा फलदा नहीं, ओ बिना तेल दे दीवा फलदा नहीं, ओ बिना पानी बूटा फलदा नहीं, ओ बिना मुर्शद कलमा चलदा नहीं। पढ़िए ला इल्लल्लाह अगला। जदों मरा ते सोने दीद होवे, ए ना अखियां दी मोड़ ईद होवे। जदों मरा ते सोने दीद होए, ए ना अखियां दी मोड़ ईद होवे। रूह निकले ते कलमा नसीब होवे। पढ़िए ला इल्लल्लाह अगला। इशा तो लैके हुण तक बैन वाले तुहाडे वास्ते मैसेज हुण मंग लो जो कुछ मंगना जे। मेरे आका ने थो मंगना जे। अज मंग लो जो कुछ मंगना जे। मेरे आका ने थो मंगना जे। ओने रह जाना जिन्हें संगना जे। पढ़िए ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिथे हुंदा है गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। किसे नू मान दौलत ते, किसे नू है इबादत ते, सुनियां नू सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सोना उदों तक जिंदा रखे जदों तक जुबान ते हक जारी होंदा है। तो मैं आखिर ते दुआ करना, बंदे अक्सर परेशान हो जाते हैं सेहत वेख के ते जोर वेख के। आखे जी मौलवी टिल कितों मारदा है, तो किसी आख्या ना मैं नहीं बोलती विचों यार बोलदा है, ते मौलवी आके भी नहीं बोलता कोटला शरीफ दा फैज़ बोलदा है। हाँ ईसाइयां दा फैज़ बोलदा है, ईसाइयां दी निगाह बोलती है। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां, ये तो मेहरबानी है लजपालां दी। ते मैं रंग लग गए, निस्बत हुई कोटला शरीफ नाल रंग लग गए। तो मैनू अक्सर बंदे पूछते हैं कोटला शरीफों की लब्भा ही, मैं क्या गैरत वाला पीर और की लभ्या ही। मैं क्या साइयां दे जोड़े चुमने ते सानू आप नू अकीदे दी गैरत लभी है। ते मैं जो सारियां मुहब्बतां वेखना ना ते शुक्रिया अदा करना अपने साइयां दा।
ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੌਕ ਚ ਪੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਦੀਏ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਦੀਏ ਜੇਕਰ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕਬੂਲ ਰਾਂਝਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੀ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਦੀਏ ਜੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਖੈਰ फरमाए और मेरे वास्ते हर वेले दुआ गो रंदे मैं अपने लजपाला ली दुआ गो हाँ अल्लाह मेरे साइयां दी कदम कदम ते खैर फरमाए। हुण भाई तवज्जो वे शाह साहब तशरीफ फरमान हजरत साहब तशरीफ फरमान ते एक बारी आखें भी होई है 100 बारी आखें भी होई है मैं मुसाफिर हाँ वो 2-2.5 घंटे कर जाने लगने तो मैनू फजरी हो जानी सवेरे फिर पत्तों की पहुँचना तो कोई बंदा पीछे ना दौड़े आ दरम्यान चो माड़ा जा राह छड़ दिया जे मगरों सलाम भी हो सी दुआ भी हो सी लंगर भी हो सी। अल्लाह मेरे सारे दोस्तों की खैर फरमाए जिन्ने संगी आए हो अल्लाह कदम कदम ते नेकियां अता फरमाए ते वादा खिलाफी नहीं करनी मेहरबानी करे जे कोई बंदा पीछे ना दौड़े ते बिल्कुल दौड़न की ज़रूरत नहीं। सारे संगी जितने मेरे दोस्त आए मेरे वालों सब नूं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।